জয় হিন্দ, জয় ভারত। নমস্কার, আমি শান্তনু। এক্সপ্রেস টাইমে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে স্বাধীনতার পূর্ণ লগ্নে দাঁড়িয়ে আজকে আমরা নিজেদেরকে গর্বিত বোধ করছি, আমরা ভারতীয়। হ্যাঁ, কিন্তু আজকে এই ভারত মাতার সন্তানরা আজকে যে চোখে জল পড়ছে, সেই চোখের জলটার নাম হচ্ছে কোভিড-19। হ্যাঁ, আজকে একটা প্রশ্ন আমরা সবার কাছে রাখতে চাইছি যে স্বাধীন ভারতবর্ষ, এই স্বাধীনতার দিনে ভারত কবে করোনা মুক্ত হতে পারবে? সেই প্রশ্নের জন্য আজকে আমরা পেয়ে গেছি দুজন বিশিষ্ট মানুষকে। একজন হায়দ্রাবাদ থেকে আমরা সরাসরি যোগাযোগ করেছি, সায়েন্টিস্ট প্রফেসর ডক্টর অমিতাভ মজুমদারকে। অমিতাভ স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এক্সপ্রেস টাইম চ্যানেলে, এবং এই স্বাধীনতা দিবসে আপনাকে আমাদের তরফ থেকে অসংখ্য শুভেচ্ছা। আরেকজন মানুষকে আমরা পেয়েছি যার নাম আজকে সকল কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা জেনে গেছে। তিনি হচ্ছেন ডক্টর শ্যামল বেরা, যিনি আজকে নিজের জীবন ঝুঁকি নিয়ে তিনি আজকে একের পর এক কোভিড-19 পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করে তাকে সুস্থ করছেন। আপনাকে আমাদের তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ডক্টর বেরা। প্রথমত, আমি খুব কম সময় রয়েছে আমাদের কাছে, সংক্ষিপ্ত সময় আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি আমি ডক্টর অমিতাভ মজুমদারের কাছে। ফার্স্ট অফ অল, I want to know that Dr. Majumdar, that there are a lot of questions about the vaccine which are going to introduced by Russia. They are claiming that this is the first successful vaccine, and definitely it will help to build up our immunity system. So I just want to know that whether is it true or not. So first of all, this is a very critical question right at this moment, because when we don't have the proof of the phase 3 trial or even phase 2 trial, because we don't have any report right now. I mean, AIMS have already said like that. So unless phase 3 trial is done, safety, efficacy and doses quantity, as well as the which kind of group and how many times the doses should be there and what quantity, that has not been mentioned. So without knowing those efficacy and safety limit, I think it will be difficult for us to accept that vaccine. But of course, we will welcome any vaccine from any country, not only Russia, US, wherever from our India. We are also preparing already where it is in phase 3 trial for the Bharat Biotech one, ICMR with ICMR. I just want to know one thing. There is a question about their papers, the clinical papers, that they have not even submitted the paper to WHO. So whether if it is not approved yet, so how they are claiming that the vaccine will be coming soon in India or any other countries? So is it possible that whether if WHO is not actually grant any kind of clinical paper as of now they have actually done? So is it possible that the vaccine will come soon? Sir, first of all, I must tell you that the way of working of SARS-CoV-2 is a very extremely critical, because it uses S1, S2 and also the receptor binding domain protein. So this glycoprotein and the RBD action is in two different the point of pH. So, and it is pH dependent entry basically inside our the cell. So therefore it is very difficult right now to tell that one antibody can kill in both the pH range, like pH in acidic pH as well as in the basic pH, the RBD working in some pH and the S1 acting in some different, the glycoprotein acting as different pH. So the pH dependent entry is there for the SARS-CoV-2 till now we know, and that is in two different poles. So therefore with one vaccine, I think you can create only one antibody, you can't create two antibodies. In that case, multiple vaccines should be injected at the same time. So I don't think that right now we will be accepting 100% the Russian vaccine. Even if it is really good, then it's all right. If they have the proven track record, phase 1, phase 2, phase 3, all trial records, and with mass scale, it is not that my vaccine is another question is like that. I just want to ask whatever the 2% mortality rate. So we have to. It is very much critical. We now we are from West Bengal, and it is not about for the question for West Bengal. It is for question for India and all other nations.
who are suffering actually this disease, this pandemic. They are actually. I just want to know one thing from Dr. Bera. যে আজকে যে সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, সেখানে দাঁড়িয়ে কি আদৌ যে ভ্যাকসিন আসবে কি আসবে না প্রশ্ন নানা রকম আসছে। আজকে চ্যানেলে দেখাচ্ছে, আবার দুদিন বাদে দেখাচ্ছে যে না এত তাড়াতাড়ি সম্ভব না। এই একটা সিচুয়েশন, আপনি একজন চিকিৎসক, আপনাকে অনেক কিছু জিনিস অবস্ট্যাকলস এর মধ্যে দিয়ে আপনাকে পার হতে হচ্ছে। সো হাউ ইউ আর অ্যাকচুয়ালি আন্ডারগোয়িং দ্য ট্রিটমেন্ট টু দ্য পেশেন্টস, যেখানে দাঁড়িয়ে অনেক প্রশ্ন আসছে। Already this is a very very critical period that in the West Bengal, all over India, lots of patients. There is a very very important what is the category of the patient. There are asymptomatic, mild symptom, moderate symptom and severe symptom. Those are severe symptoms. There are problematic treatment protocol. All the we apply the all type of general medicine and also some antiviral medicine. Even we support the ventilation support or ECMO support. Even 2%, only 2 to 3% mortality rate. But more or less 95% patient overall just like general treatment, just vitamin B complex, respiratory support, maybe necessary, maybe oxygen support. If necessary, we apply the oxygen support, and also to support some community acquired associated with some community acquired pneumonia, or some those are suffering from comorbidity, and we treat the comorbidity condition. Ultimately, we boost up the immunity. If immunity is increasing already, virus, that's the COVID is the virus symptom more or less 10 to 12 days, for 5 to 7 days থাকে। আলটিমেটলি আস্তে আস্তে চলে যায় ভাইরাসের প্রভাবটা। সো আলটিমেটলি আমার প্রায়োরিটি ইজ দ্য টু ফাইনাল টু প্রিভেন্ট দ্য development of ARDS or lung pathology, because the basic this COVID virus basically affect the mainly is the lung, that's the ARDS. Total lung is just like development of fibrosis. There is a diffusion of the oxygen is difficult. Diffusion totally hampered in this condition. So vaccine is the very very important. If when preservative or availability of the vaccine is the very very, because to prevent that further development of COVID related complication, this is important. But for practical situation, vaccine situation, majority patient treated at the household treated house, বাড়িতে ট্রিটমেন্ট যেটা বলে, বাড়িতে থাকলেও সাম জেনারেল কিছু মেডিসিন অ্যাপ্লাই করে দিলাম, বাড়িতেই ঠিক হয়ে গেল মোস্ট অফ দ্য, আর হোম আইসোলেশন থাকলেই হয়ে যায়। যাদের কোমরবিডিটি আছে তাদেরই প্রবলেম একটু হচ্ছে, তাও খুব মিনিমাম। সেই কারণে কোভিড ভ্যাকসিন আসলে তো খুবই সুবিধা হয়, তাহলে ওভারঅল আমরা সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো। তবে ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট ভ্যাকসিন, বিকজ দেয়ার আর স্টেন প্যাটার্ন ডিফারেন্ট ভ্যাকসিন। একটু আগে যে বললেন যে ভ্যাকসিনের ইম্পর্টেন্স হচ্ছে তার এফিকেসি and the dose, and these are different trial phase 1, phase 2, phase 3 trial. This is also important. So at present situation in 15th August, coming morning 15 August, এই দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে প্রচুর লটস অফ কমিউনিটি ট্রান্সমিশন পেশেন্ট প্রেজেন্টেড অল ওভার দ্য ইন্ডিয়া, অল ওভার দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল, এবং ট্রিটমেন্ট অলসো ডান। মেজরিটি সুস্থ হয়ে যাচ্ছে, অনলি মোর্টালিটি টু। হ্যাঁ, বিষয়টা হচ্ছে যে খুব ক্লিয়ার যে যতক্ষণ না ভ্যাকসিন আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত অনেক মানুষের প্রাণ সংশয় রয়েছে, এখনো অনেক মানুষ আতঙ্কে রয়েছে, চিন্তায় রয়েছে। আমরা বারবার বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে সরাসরি যোগাযোগ করেছি, বিভিন্ন সায়েন্টিস্ট যারা রিসার্চ করছেন। এখন সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে যে ভারত কবে করোনা মুক্ত হবে। আজকে স্বাধীনতা দিবসের প্রাকলগ্নে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নটাও আমাদের রয়েছে, যেখানে দাঁড়িয়ে আপনারা দুজনেই, আমরা আপনাদেরকে কুন্ডিস জানাই, তার কারণ আপনারা দুজনেই এই ভাইরাস নিয়ে আজকে কাজ করছেন, কেউ চিকিৎসা করছেন, কেউ রিসার্চ করছেন, দুজনেরই আপনাদের প্রাণ সংশয় রয়েছে। আজকে আপনারা সবকিছু ভুলে গিয়ে মানুষের সেবায় আপনারা দুজনকে রয়েছে, তার জন্য আমাদের চ্যানেল আপনাদের কাছে সত্যি কৃতজ্ঞ। কিন্তু একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি দুজনকেই একটা প্রশ্ন করতে চাই, খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আপনারা একটু উত্তর দেবেন, যে একটি মেডিসিন
বা পার্টিকুলার কম্পোজিশনের যদি কথা বলি রেমডেসিভির, যাকে নিয়ে তোলপাড় হয়ে গেল বিগত কিছু সপ্তাহ ধরে, যে এই মেডিসিনটি আসার ফলে মাইল্ড সিমটম পেশেন্ট থেকে মডারেট সিমটম পেশেন্টদের কাছে অনেক অনেক বেশি এফেক্টিভ এবং সেখানে 90% কিওর হতে পারে, সেই জায়গাটা দাঁড়িয়ে ডক্টর বেরা, আপনি একজন চিকিৎসক হিসাবে আপনি নিজে এই মেডিসিন বা এই কম্পোজিশনের মেডিসিনকে দিয়ে কতখানি আপনি নিজে সেফ যে একজন পেশেন্টকে আপনি সুস্থ করতে পারছেন? হচ্ছে অ্যান্টিভাইরাল মেডিসিন বেসিক্যালি অ্যাপ্লাই করা হয় যারা দোজ আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সিভিয়ার হাইপক্সিয়া অ্যান্ড পেশেন্ট আমরা সাপ্লাই করছি বাইপ্যাপ সাপোর্ট বা ভেন্টিলেশন সাপোর্টে আছে। যদি হাইপক্সিয়া তার সাথে বাইপ্যাপ সাপোর্ট রেমডেসিভির associated with dexamethasone and Clex and low molecular weight heparin, এই সাপোর্টিভ থেরাপি দিয়ে পেশেন্ট কিন্তু ভালো ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে। কোশ্চেনটা হচ্ছে তারাই মানে যে দেখবেন মোটালিটি, তারপরেও আমরা প্রচুর লোকজন মারা যাচ্ছে আমরা দেখছি, এখানে 2% মানে কম নয় ওভারঅল, কিন্তু দেখবেন একটা স্পেসিফিক গ্রুপ অফ পিপল মেডিকেল পার্সনদের কিন্তু মোটালিটি রেট 11%, যেখানে কমিউনিটি টোটাল কমিউনিটি 2% মোর্টালিটি রেট। কেন মেডিকেল পার্সনদের মোর্টালিটি রেট বেশি? দেখা যাচ্ছে রেমডেসিভির অ্যাপ্লাই করার পরেও কিন্তু বাঁচছে না, কারণ ডিপেন্ডস অন দ্য এক্সপোজার। কেন ডক্টরস অ্যান্ড প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, সিস্টার, নার্সিং স্টাফ, এরা কিন্তু মোর অ্যান্ড মোর এক্সপোজার, তারা প্রচুর বেশি পেশেন্টের সাথে তাদের কাছাকাছি যাচ্ছে। এবার যত এক্সপোজার হবে নাম্বার অফ ভাইরাস লোড বেশি, যার শরীরে ভাইরাস লোড বেশি হবে তাদের কিন্তু ট্রিটমেন্ট করা সত্যি ডিফিকাল্ট, এবং তাদের তখন যে মেডিসিন দিই আমরা যেমন কিছুদিন আগে বলা হয়েছিল ফ্যাভিক্লো খুব নাকি কাজ করবে, সে তো মাইন্ড বাড়িতে বসে ট্রিটমেন্ট, কিন্তু না, ও খাওয়ার এর ট্যাবলেট ভিটামিন ওই খাওয়া একই ব্যাপার। কিন্তু যারা মডারেট সিমটম তাদের জন্য আমরা যখন রেমডেসিভির, নর্মাল পার্সন ডেফিনেটলি ভালো কাজ করছে, কিন্তু দোজ আর ভেরি মাচ হাই ভাইরাস লোড, যাদের হাই কোমরবিড কন্ডিশন, তাদের কিন্তু সেখানেও কাজ করছে না। তখন দেখা যাচ্ছে এগুলো অ্যাপ্লাই করার পরেও। কিছুদিন আগে একটা পোস্ট এসেছে যে আপনি একজন মানুষকে লাইফ সেভ করেছেন, সেখানে সেক্ষেত্রে আপনি কি ধরনের ট্রিটমেন্ট করেছেন? এর আগে 3-4 আমার বেশ কয়েকজন এই রেমডেসিভির এই কম্পোজিশন থেরাপি, যেটা হচ্ছে যতটা আমরা অ্যাভয়েড করি ভেন্টিলেশনটা না লাগে, ভেন্টিলেশন লাগলেই ভেন্টিলেশন অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া এবং কমপ্লিকেশন শুরু হতে লাগে। কিন্তু যারা কেন কোভিডের মেইন প্রবলেম তো হচ্ছে লাং অ্যাফেক্টেড হয়, লাং এবার এআরডিএস ডেভেলপ করে, তখন তো ভেন্টিলেশন দিতে হয়। যদি ভেন্টিলেশন আগে পর্যন্ত যদি বাইপ্যাপ সাপোর্ট দেওয়া যায়, বাইপ্যাপ দিস ইজ দ্য নন ইনভেসিভ প্রসিডিওর, বাইপ্যাপ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রেমডেসিভির অ্যান্ড dextrosteroid, dexamethasone and Clexone, this is the low molecular weight heparin, prevents the pulmonary embolism, যেটা D-dimer লেভেল বেড়ে যায়। আচ্ছা, আমি ডক্টর মজুমদারের কাছে যাব। ডক্টর মজুমদার, আপনি এই রেমডেসিভির কম্পোজিশনে যে ধরনের মেডিসিন গুলো বেরোতে চলেছে, আজকে সিপলা বের করছে, আজকে ডেনমার্ক ক্লেম করছে, আপনি কতটা আশাবাদী যে এই ধরনের মেডিসিন দিয়ে সত্যি মাইল্ড সিমটম হোক, মডারেট সিমটম হোক, তার মানে সে কোভিড-19 পজিটিভ পেশেন্ট, আর সে কতখানি আপনি এই জায়গাটায় কিওর হওয়ার চান্সেস রয়েছে, আপনি কি মনে করেন? দেখুন, ফান্ডামেন্টালি যদি বলি, এখনই ডক্টর শ্যামলবাবু বললেন, উনি ডাইরেক্টলি ফার্স্ট হ্যান্ড ট্রিটমেন্ট করছেন এবং উনি জানেন রেমডেসিভির কতখানি এফিকাসি আছে। তো রাইট নাও আমি এটা বলতে পারি যে এখন পর্যন্ত কোনো ড্রাগ কিন্তু এফেক্টিভলি সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি কাজ করছে না, মাল্টিপল ড্রাগস ইউজ করা হচ্ছে, এবং সেটাতে দেখা হচ্ছে এটা হিট অ্যান্ড ট্রায়াল বেসিক্যালি। যদি হেভি ভাইরাল লোড হয় তাহলে রেমডেসিভির কি কাজ করবে, বা এমন হতে পারে রেমডেসিভির কাজ করতে পারে। আমাদের ফান্ডামেন্টালি আমরা দেখি যে আমি ফান্ডামেন্টাল পয়েন্টে যে ভাইরাস যে আমাদের সেলে যে এন্ডোসাইটোসিসটা হচ্ছে, সেটা দুটো পিএইচ রেঞ্জে এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে, মানে দুটো হাত ইউজ করছে, একটা হাত অ্যাসিডিক রেঞ্জে ওকে ফিউজ করছে, যখন আমি অ্যাসিডিক কোনো কম্পোনেন্ট দিচ্ছি তখন ও বেসিক সাইড দিয়ে আমাদের সেলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। আবার যখন আমি বেসিক কোনো কম্পোনেন্ট রেমডেসিভির বলুন বা আপনি যদি হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন বলুন, এই সমস্ত ড্রাগসগুলোতে কি আছে, স্ট্রংলি 3 ডিগ্রি অ্যামিন বেসিক সাইট ইউজ করা হচ্ছে টু ট্র্যাপ দি protease basically coming out from the or used by this SARS-CoV-2 to enter into our cell. So that means what, দুটো সাইড দিয়ে ও ট্রাই করছে, একটা অ্যাসিডিক সাইড থেকে বেসিক সাইড। ন্যাচারালি রেমডেসিভির বা আপনার ধরুন হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন যেগুলি দেখবেন সেগুলো কিন্তু 3 ডিগ্রি অ্যামিনস ভেরি হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের তো চ্যাপ্টারটা অনেকটা ক্লোজ হয়ে গেছে এখন, তো ওইটা নিয়ে
না এটা নিয়েও কথা হচ্ছে যে না এটাও একটা কাজ করতে পারে টার্গেট আই মিন অ্যান্টি প্যাথোজেন বেসিক্যালি। সো এখন কোনোটাকেই আমরা নাও করছি না, কোনোটাকে হ্যাঁ করছি না। তবে ফাইনালি আমি বলবো স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমি এই কথাটা, বা আজকের দিনে আমাদের স্বাধীনতা দিবস, আমি এই সময় এটা বলতে চাই যে যে দেখুন এখনো ড্রাগ কিছু আসেনি, কোনো ভ্যাকসিন আসেনি, ভয়ের কারণ তো আছে, কিন্তু আমরা চেইনটাকে ব্রেক করতে চাই। এই যে হিউম্যান চেইন ব্রেক করলে পরে আমরা আজকে এখানে দাঁড়িয়ে কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করতে যাব না, কোনো ধরনের কোনো হসপিটাল বা কোনো কিছু ব্যাপারে আলোচনা করব না। আজকে স্বাধীনতা এই শুভ দিনে, স্বাধীনতা দিবসের এই শুভ দিনে আমরা অবশ্যই আশাবাদী, আমাদের চ্যানেল আশাবাদী, প্রত্যেকটা দর্শক আশাবাদী যে আগামী দিন আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে। এবং আপনারা যারা ডক্টর অমিতাভ মজুমদার এবং ডক্টর শ্যামল বেরা, যারা আপনারা রীতিমতন পরিশ্রম করছেন মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য, আপনাদের সত্যি কৃতজ্ঞ আপনাদের প্রতি আমরা। এবং যে দর্শকরা প্রোগ্রাম দেখছেন তাদের আপনারা যে মেসেজ দিলেন অবশ্যই তাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই স্বাধীনতা দিবসে আপনাদের কাছে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারাও সুস্থ থাকুন, আপনারাও যেভাবে আজকে পরিশ্রম করছেন সেই পরিশ্রমের ফল যেন আজকে সমগ্র বাংলা পায়, সমগ্র ভারতবর্ষ পায়। আমি অনুষ্ঠানটা শেষ করছি। নমস্কার, আমি শান্তনু।